अपना एक घर होवे, ये सुपना हर कोई वेखता है, तो इस सुपने को पूरा करने लिए असी खूब मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देंगे हैं। फिर कुछ साड़ी सेविंग्स, तो कदे कदे दोस्तों ते रिश्तेदारों का साथ, तो मॉर्गेज, साडा सपना पूरा हो जाता है। अपने घर होने का एहसास कुछ खास ही होता है, पर इस एहसास के नाल एक होर एहसास भी जुड़ जाता है, वो है मॉर्गेज वापस करने का। जेकर सब कुछ सही होवे, सब हालात सही होन, तो मॉर्गेज वापस करने विच कोई मुश्किल नहीं, पर सोचना तद पै जाता है अगर ये हालात बदल जान। की होवेगा अगर असी क्रिटिकली इल यानी कि गंभीर बीमार हो जाइए, असी डिसेबल हो जाइए या डेथ हो जाए, फिर ये मॉर्गेज कौन वापस करेगा? हम बैंक ने तो अपनी मॉर्गेज वापस लेनी ही है, चाहे असी तंदुरुस्त होइए या बीमार, चाहे असी जीवित होइए या ना। पर शुक्र है मॉर्गेज इंश्योरेंस है, जिहड़ी ये यकीनी बनाती है कि हालात जिहो जे मर्जी होन, साडी मॉर्गेज की पेमेंट रुकेगी नहीं। एवरी मंडे सिंह दे फंडे दे अज दे एपीसोड दे विच असी मॉर्गेज इंश्योरेंस नूं लैके यही फंडा क्लीयर करांगे कि मॉर्गेज इंश्योरेंस लैनी कित्थों वधिया है, बैंक तो या तुहाडी अपनी पर्सनल मॉर्गेज इंश्योरेंस। की फर्क है बैंक तो मॉर्गेज इंश्योरेंस लईदा ते अपनी पर्सनल मॉर्गेज इंश्योरेंस दा, ते कित्थे ज़्यादा एडवांटेज हुंदा है पर्सनल इंश्योरेंस या फिर बैंक तो ली गई मॉर्गेज इंश्योरेंस। तो जेकर रखना चाहते हो अपना अपडेट, नहीं करना चाहते कोई फाइनैशियल मिसटेक, तो साडे इस चैनल नूं लाइक शेयर तो सबसक्राइब करने विच ना हो जाना लेट, नहीं तो फिर एवरी मंडे यू विल मिस सिंह दे फंडे। हुण मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस बैंक तो लई जावे या तुहानू अपनी पर्सनल मॉर्गेज प्रोटेक्शन खरीदनी चाहिए है, इस बारे डिस्कस करने तो पहला मैं एक फंडा डिस्कस करना चाहांगा CMHC बारे। अक्सर सानू क्लाइंट कहते हैं कि उन्होंने मॉर्गेज इंश्योरेंस की लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने मॉर्गेज CMHC वालों इंश्योर्ड है। इत्थे मैं एक भुलेखा दूर करना चाहांगा कि CMHC तुहाडी मॉर्गेज नूं प्रोटेक्ट नहीं करती, CMHC बैंक की रकम नूं प्रोटेक्ट करती है। जेकर तुसीं उस रकम नूं देण दे विच डिफॉल्टर हो जाते हो, तो CMHC उस बैंक नूं उस रकम की भरपाई कर दिंदी है, पर तुहाडे सिर दे उत्ते मॉर्गेज की बनी हुई जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। तुहानू वो मॉर्गेज हर हालत में वापस करनी ही पएगी, बेशक CMHC ने बैंक नूं उसकी रकम पूरी कर दी है। उम्मीद है CMHC नूं लैके भुलेखा जरूर दूर हो गया होगा। क्लाइंट्स अक्सर कहते हैं कि बैंक तो मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेना बहुत सरल है, कुछ सवालों के जवाब ना दे विच देण दे नाल ही ये इंश्योरेंस मिल जाती है। इस दे उलट जदों तुसीं पर्सनल मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लैंदे हो तो उहदे विच बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार मैडिकल भी किया जाता है तो अंडर राइटिंग भी होती हैगी है। लेकिन जदों तुसीं पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी दे विच क्लेम लैन जाते हो तो उस वेले सवाल नहीं पूछे जाते, जबकि इससे उलट तुहाडी बैंक की मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस दे विच सारे सवाल क्लेम वेले ही पूछे जाते हैं। तो हुण तुसीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कित्थे क्लेम मिलने के ज़्यादा चांसिस हो सकते हैं। सब तो पहला असीं ये वेख लईए कि सानू मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस की लोड़ है भी क्यों। मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस सानू या साडी मॉर्गेज नूं या मॉर्गेज पेमेंट नूं प्रोटेक्ट करती है जदों असी उस पेमेंट नूं देण दे काबिल नहीं रह जाते। कुछ ऐसे हालात हो जान जदों असी गंभीर रूप से बीमार हो जाइए, यानी कि क्रिटिकल इल हो जाइए, असी डिसेबल हो जाइए, काम कार बंद हो जाए या डेथ हो जाए, हुण उस वेले मॉर्गेज कौन वापस करेगा? तो जेकर साडे कोल मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है, घट तो घट साडी मॉर्गेज की पेमेंट की गारंटी बनी रहेगी या उस दे बनते हुए क्लेम के नाल साडी मॉर्गेज की रकम उतारी जा सकती है। इसलिए जदों भी तुसीं मॉर्गेज लैण जाते हो या नवां घर खरीदते हो तो ये सुनिश्चित करना कि तुसीं हर हालत में मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लई है। हुण ये मॉर्गेज प्रोटेक्शन कित्थों लैनी है, बैंक तो लैनी है या तुहाडी पर्सनल है, असी जदों इस बारे जिक्र करांगे तो फिर तुसीं खुद इस चीज़ बारे महसूस करोगे कि तुहानू बेहतर डील कित्थे मिल सकती है। तो जेकर तुसीं नवी मॉर्गेज इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो, नवा घर खरीदन जा रहे हो या अपनी पुरानी मॉर्गेज इंश्योरेंस को रिव्यू कराना चाहते हो, तो तुसीं साडे स्पॉन्सर्स ट्रूपैक्स फाइनैंशियल दे नाल मिल के अपनी मॉर्गेज इंश्योरेंस को रिन्यू करवा सकते हो, रिव्यू करवा सकते हो या नवी मॉर्गेज इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हो। बैंक तो ली गई मॉर्गेज प्रोटेक्शन पॉलिसी ते तुहाडी पर्सनल मॉर्गेज प्रोटेक्शन पॉलिसी दा विच पहला फर्क है उहदी ओनरशिप नूं लैके।
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਹੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਗੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨੀ ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਗਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਰਗੇਜ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗੇਜ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਰਗੇਜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਰਗੇਜਿਸ ਦੀ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਉਸੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਗੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗੇਜ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ 7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ
ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ $7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹੀ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ $7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਖੈਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੈਂਕ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 26 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਈਡਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੋ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ $3000 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਵਰੇਜ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਹੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੈਂਕ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਡਿਸਫਾਲਟ ਹੋਈਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਤੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਟਰੂਪੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਟ ਮਾਈ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵੀ ਫੰਡੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਟੇਕ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ,
ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਮਿਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ।